Hello everyone. So in this video we'll be talking some basics on EEG, and that will help us to learn a bit about seizures, and the main video will be talking about seizures. So EEG भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि when we talk about ECG in the heart, which checks about the rhythm in the heart, similarly EEG records the action, not actually the action potential, it measures the dendritic potential which is occurring at the level of the brain. So it was invented by Hans Berger. त्यसै कारण चाहिँ EEG वेभ्सहरूलाई also known as Berger wave. As हाम्रो ECG को भिडियोमा हामीले डिस्कस गरे अनुसार देयर वर लिम्ब लिड्स, चेस्ट लिड, त्यस्तै यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि देयर आर इलेक्ट्रोड्स एन्ड रफली 10 to 20 इलेक्ट्रोड्स आर बिङ युज फर EEG रिडिङ. त्यसै कारणले चाहिँ यसलाई हामी 10 to 20 लिड प्लेसमेन्ट सिस्टम भनेर नि भन्छौँ है. सो अलिकति हामीलाई EEG को बारेमा थाहा हुनुपर्छ. सो बिफोर नोइङ द्याट वी सुड नो अबाउट डिफ्रेन्ट वेभ्स द्याट वी सी इन EEG. त्यसमा त्यो डिफ्रेन्ट वेभ्सहरूमा चाहिँ दिस अल वेभ्स they are coming because of the different activity which are occurring at the level of our brain. So हाम्रो ब्रेनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि previously EEG used to be recorded through the cortex itself. के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यो जस्तै हाम्रो ब्रेन भयो होइन, यो ब्रेनको म्याटर भयो. अब के हुन्थ्यो भन्दाखेरि प्रिभियस टाइममा चाहिँ EEG युज टु बी डन वाइल डुइङ डिफ्रेन्ट सर्जरिजहरू होइन. कुनै सर्जरी दिँदाखेरि इफ द पर्सन इज एबल टु पर्सिभ समथिङ, त्यो भइरहेको छ कि छैन, उसको कर्टेक्स कतिको रिसेप्टिभ छ भनेर प्रिभियसली इन हिस्टोरिकल डेज वाट इट युज टु बी डन वाज the electrodes were directly placed on the brain surface, brain matter. But nowadays we have developed system where we place the electrodes directly over the skull. So there is a skull होइन. So यो ठाउँमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि we will place the electrodes, and the electrodes are placed, will be numbering the electrodes होइन. So depending on the place of the electrode we can get the data on EEG. So we can get different waves on EEG. So waves can be of different type. There can be alpha wave, there can be beta wave, there can be delta wave, and there can be theta wave. So these are all the waves that we get in EEG. So when we talk about EEG, we should also know a bit about sleep cycles, right? So whenever we are awake, then we go to sleep होइन. सो हामी जहिले पनि उठ्दाखेरि हाम्रो एउटा ब्रेनमा सर्टेन एक्टिभिटिजहरू न्युरोन्सहरूले गरिरहेको हुन्छ क्या. जब हामी सुत्न खोज्दाखेरि चाहिँ यही ब्रेनको सेल्सहरू दे गेट सट डाउन क्या. बिस्तारै बिस्तारै यिनीहरूको एक्टिभिटी बिस्तारै घट्दै जान्छ. इभेन्चुअली द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फ्रम द न्युरोन्स दे अल्सो गेट डिक्रिज, अनि यो डिक्रिज इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी आर नोटिस्ड बाई द इलेक्ट्रोड्स विच वी प्लेस ओभर द स्कल, एन्ड द्याट इज रेकर्डेड एज EEG होइन. सो जब पनि हामी सपोज एउटा हामी अवेक साइकलमा छौँ, अवेक पछि जब हामी सुत्न जान्छौँ, सुत्दाखेरि हामीले एक्कासी निन्द्रा त लाग्दैन क्या. सो जहिले पनि वेन वी स्टार्ट टु स्लिप वी फल इन्टु अ स्लिप स्टेज द्याट इज NREM. सो द्याट स्ट्यान्ड्स फर नन ऱ्यापिड आई मुभमेन्ट टाइप 1मा जान्छौँ. त्यसपछि we fall into stage 2, then we fall into stage 3, त्यसपछि we fall into stage 4. After that we fall into stage 3 back again, then back to stage 2 and back to stage 1, and from this we fall into a stage that is something called as REM sleep, and from the REM sleep we again go back to NREM stage 1, right? So this is something about the sleep cycle that we notice. हामीले के देख्छौँ भने there is always a non rapid eye movement होइन. सो NREM फेजबाट 1 देखि हुँदै 2, 3, 4मा जान्छौँ. आफ्टर 4 we revert back again to 3, 2, 1, and from here the next cycle begins. There is a cycle of REM, sorry, not a next cycle, but this cycle itself contains REM. So REM sleep roughly it lasts for 15 to 30 minutes or even lesser than that. So this entire cycle will repeat on itself in every 90 to 120 minutes. So this is about the sleep cycle. So when we are sleeping, the activities in the brain as they go down, and त्यो एक्टिभिटिजहरूलाई we can record in the form of EEG. So based on that different वेभ्सहरू हामीले रेकग्नाइज गरेको छौँ कि EEGमा होइन. सो त्यो वेभ्सहरूको बारेमा अलिकति हामी कुरा गर्छौँ. त्यसपछि विल टक अबाउट द इलेक्ट्रोड एन्ड हाउ डु वी इन्टरप्रेट EEG भनेर अलिकति बेसिक हामी जान्छौँ. ठिक छ. सो ड्युरिङ द फेज अफ वेन वी आर अवेक होइन, अवेक हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, जस्तै अब हजुरहरू अहिले मैले भनिराखेरि होइन, हजुरले मेरो लेक्चर सुन्दै हुनुहुन्छ युट्युबमा अथवा केही प्लेटफर्ममा, भनेपछि अहिले यु आर अल लिसनिङ एन्ड युर माइन्ड इज बिजी. So a busy mind, if I ask you all to shut down your eyes and just don't even think होइन, सो आँखा बन्द गर्नुहोस्, केही पनि नसोच्नुहोस् होइन, त्यतिखेर ब्रेनको एक्टिभिटी एक्कासी कम हुन्छ, अनि त्यतिखेर जुन वेभ हामीले रेकर्ड गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी अल्फा वेभ भनेर भन्छौँ. सो दिस अल्फा भनेर हामीले अवेक भन्दा याद राख्दा हुन्छ कि. सो आँखा क्लोज गरेको होस् या गरेको नहोस् है, तर यो मान्छे चाहिँ युजली अब अवेकमा नि होइन आइज चाहिँ क्लोज हुनुपर्छ. सरी, आँखा क्लोज होस् या नहोस् भन्दैछु सर, वी हेभ टु क्लोज द आइज होइन. आँखा क्लोज छ, ऊ सुतेको होस् या नहोस् त्योसँग मतलब भने युजली यो मान्छे सुतेको हुँदैन,
आँखा क्लोज गर्दाखेरि उसको भिजुअल सेन्सेसनहरू सबै कम हुँदै जान्छ। त्यो फेजमा चाहिँ उसको ब्रेनको इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी रफली 8देखि 13 हर्ज जति आउँछ क्या। यो 8देखि 13 हर्ज भने के हो, उसको फ्रिक्वेन्सी हो। द्याट इज इन 1 सेकेन्ड यसमा टोटल हामीले फ्रिक्वेन्सी वी क्यान इट रेन्जेस बिट्विन 8 to 13 है। सो त्यो हुँदाखेरि याद राख्नु, जहिले पनि ब्रेनमा हामी जहिले पनि इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी हेर्दाखेरि द फ्रिक्वेन्सी विल नेभर म्याच द एम्प्लिट्युड। इन केस फ्रिक्वेन्सी हाई छ भने एम्प्लिट्युडहरू कम हुन्छ। यसको म अलिकति रिजन लास्टमा दिउँला है, ठिक छ। सो जब यो मान्छेलाई मैले के हुन्छु भन्दाखेरि नर्मली यो मान्छेले मेरो लेक्चर सुन्दाखेरि हिज माइन्ड इज भेरी बिजी। सो बिफोर बिटा वेभ्स भनेर याद राख्दा हुन्छ क्या। जब ब्रेन बिजी छ, उसको भिजुअल स्टिमुलसहरू आइरहेछ, उसको कानबाट उसले डिफ्रेन्ट कुराहरू सुनेर त्यसको स्टिमुलसहरू हुन्छ, प्लस उसको आफ्नै थिङ्किङ क्यापेसिटी हुन्छ, त्यो सबैको कारणले ब्रेन इज बिजी नाउ। त्यसै कारणले त्यो बेलामा ब्रेनमा एक्टिभिटिज हाई भएको कारणले द वेभ द्याट वी गेट इज बिटा वेभ्स है। सो यो बिटा वेभ्सहरूको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ, अझै बढी जति हुन्छ। कति हुन्छ भन्दाखेरि 13देखि 30 हर्ज जति हुन्छ। सो नर्मली अहिले हजुरहरूले लेक्चर सुनिरहेको बेला चाहिँ हजुरकोमा बिटा वेभ छ। यो बिटा वेभको चाहिँ 13देखि 30 हर्ज जति हुन्छ। त्यसपछि हजुरहरूलाई मैले आँखा बन्द गर्नु, सोच्न अलिक कम गर्नुहोस् भन्दाखेरि हजुरको इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी अलिकति कम आउँछ एन्ड द्याट गोज डाउन टु अल्फा वेभ एन्ड द अल्फा वेभ इज सिन इन अवेक पेसेन्ट्सहरूमा देखिन्छ। द थर्ड थिङ, जब यो पेसेन्ट अब मैले अल्फा वेभमा लगिसकेँ भनेपछि हिज आइज आर क्लोज बट माइन्ड इज स्टिल थिङ्किङ, इज स्टिल लिसनिङ होइन। तर यही मान्छे जब सुत्न जाँदाखेरि उसको जब एनआरएम स्टेज 1मा हुन्छ त्यतिखेर उसको वेभहरू अझै घट्दै जान्छ। अनि त्यतिखेर द वेभ द्याट वी नोटिस इन द पेसेन्ट इज थीटा वेभ्स। यो थीटा वेभ्सको फ्रिक्वेन्सी 4देखि 7 हर्ज जतिको हुन्छ। त्यसपछि ऊ अझै फर्दर डिप स्लिपमा जाँदाखेरि एनआरएम स्टेज 2मा जब ऊ पुग्छ त्यतिखेर प्याराडक्सिकली अलिकति स्लिप उसको चाहिँ के हुन्छ, उसको म्यू वेभ्स सँगसँगै के कम्प्लेक्सेस एन्ड स्लिप स्पिन्डल्सहरू पनि देखिन्छ। यो वेभहरू देखेको कारणले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उसको फ्रिक्वेन्सी अलिकति हाई हुन्छ। द्याट इज रफली 12 to 14 हर्ज जति हुन्छ। त्यसपछि हि विल गो डाउन इन्टु अ डिपर फेज अफ स्लिप, जसलाई हामी एनआरएम स्टेज 3 भनेर भन्छौँ। अनि एनआरएम स्टेज 3 पछि ऊ एनआरएम स्टेज 4मा जान्छ। सो एनआरएम स्टेज 3 and 4 आर द डिपर पार्ट अफ द स्लिप। अनि जब यो फेजमा जाँदाखेरि उसको ब्रेनको एक्टिभिटी अझै फर्दर घट्छ अनि अल्टिमेटली इट गोज डाउन टु द डेल्टा वेभ। सो डेल्टा वेभमा चाहिँ नर्मली फ्रिक्वेन्सी 0.5देखि लिएर 4 हर्ज जति चाहिँ नर्मली प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यसपछि ऊ फेरि 4देखि 3देखि 2देखि 1 हुन्छ। त्यसपछि हि विल गो डाउन होइन। सो यो पछि के हुन्छ, हि विल कम डाउन टु आरएम फेज। आरएममा चाहिँ ऱ्यापिड आई मुभमेन्ट हुन्छ कि। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि द ब्रेन इज इक्वल्ली पर्सुएसिभ के, ब्रेन इज स्टार्टिङ टु थिङ्क समथिङ है। अनि यतिखेर चाहिँ उसको प्याराडक्सिकली के हुन्छ भन्दाखेरि वी आर एबल टु सी द बिटा वेभ्स इन सच पेसेन्ट्स के। सो बिटा वेभ्स देखिरहेछ होइन भनेपछि के हुन्छ, वी माइट थिङ्क द पेसेन्ट इज बिजी होइन, हिज माइन्ड माइट बी वन्डरिङ माइन्ड होइन, यो सब हुनसक्छ। यस द माइन्ड इज वन्डरिङ बट इज स्टिल इन स्लिप के। सो त्यसै कारणले चाहिँ युजली रेम स्लिपलाई चाहिँ प्याराडक्सिकल स्लिप भनेर पनि भनिन्छ। सो रेम स्लिपमा देखिने वेभ भनेको चाहिँ इट इज अ बिटा वेभ है। सो युजली यसमा सटुथ प्याटर्न जति हुन्छ एन्ड वाट द वेभ द्याट वी एप्रिसिएट हियर इज बिटा वेभ्स। सो हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट यो वेभ्सहरू चाहिँ अहिले भर्खरै नोट डाउन गऱ्यौँ होइन। यसमा यो चाहिँ हामीले सबै इजीमा देखिने जस्तो वेभहरू हो। यसमा चाहिँ म अलिकति स्लिपमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि युजली त फिजियोलोजीको कुरा हो होइन, तर हामीले आरएम स्लिप र एनआरएम स्लिपहरूमा छुट्याउनु पर्छ है। सो नर्मली आरएम स्लिपमा हामीले इजीबाट त छुट्यायौँ एनआरएमसँग, तर आरएम र एनआरएममा दुइटैमा के हुन्छ, माइन्ड स्लाइट अमाउन्ट अफ एक्टिभिटीहरू त भइरहन्छ। वेराज एनआरएम स्लिपमा चाहिँ के हुन्छ, एक्टिभिटिज गोज भेरी डाउन इन स्पेसली इन द डिपर पार्ट अफ द स्लिप। युजली भनिन्छ कि एनआरएम स्लिपमा द पर्सन डजन्ट ड्रिम, तर यस्तो कुरा चाहिँ होइन। यस, इन एनआरएम स्लिप अल्सो द पर्सन विल ड्रिम बट द ड्रिम्स आर नट रिमेम्बर्ड के। एनआरएम भनेको नट रिमेम्बर्ड भनेर याद राख्दा हुन्छ। त वेराज इन आरएम स्लिप द ड्रिम्स आर रिमेम्बर्ड बाई द पेसेन्ट्स है। त्यो पेसेन्ट के भनौँ, ह्युमन्सहरू दे रिमेम्बर द ड्रिम्स इन आरएम फेज है। सो यसमा नाइट मेयर्स कहाँ हुन्छ, नाइट टेरर कहाँ हुन्छ होइन, सँगसँगै युजली लोवर बडी हो है, प्यारालाइसिसहरू युजली इन पेसेन्ट अफ आरएम स्लिपमा डेभलप हुन्छ। अब आरएम स्लिपमा के छ भन्दाखेरि ब्रेन त इक्वली धेरै एक्टिभ छ। अब एक्टिभ ब्रेनको कारणले मसलहरूमा एक्टिभिटी बढ्न सक्छ है। तर त्यो चाहिँ हुन दिँदैन, किनभने इन द फेज अफ आरएम स्लिप योर होल बडी बिलो द नेक इज गेटिङ प्यारालाइज। बिलो द नेक किनभने हजुरको टङको मसल्सहरूलाई स्टिल इनर्भेसन चाहिँ इक्वल्ली इम्पोर्टेन्ट भइरहेको हुन्छ त्यो टाइममा। अदरवाइज टङहरू इट माइट फल ब्याक होइन। अनि इन केस टङको मसलहरू पनि प्यारालाइज भयो, टङको मसलहरूमा पनि पावर कम गएको छ भने एट द्याट फेज हजुरको टङ चाहिँ पछाडि आएर इट मे ब्लक द एयरवेजहरू। त्यसै कारणले चाहिँ बिलो नेक बडी प्यारालाइसिस अकर्स इन फेज अफ आरएम स्लिप है। अब एउटा कुरा
लेट अस डिस्कस अ बिट मोर है। सो हामीले के भन्यौँ, रफली 10 देखि 20 वटा इलेक्ट्रोड दे आर प्लेस्ड इन पेसेन्ट्स है, विथ हुम वी आर टेकिङ इजी। अब इजी लिँदाखेरि अब जस्तै हामी यो स्कलको सर्फेस भयो होइन, यो स्कललाई हामीले हेऱ्यौँ। सो सेन्टरमा जुन इलेक्ट्रोडहरू राखिरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी जेड इलेक्ट्रोड्सहरू भन्छौँ के। यो अब फ्रन्टल रिजनमा राखेको छ कि हजुरको सेन्ट्रल रिजनमा राखेको छ कि पराइटल रिजनमा राखेको छ, एउटा त्यसरी हुन्छ हजुरको चाहिँ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो यसलाई चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यो स्कललाई हामी लेफ्ट र राइटमा डिभाइड गरिदिन्छौँ। याद राख्नु, लेफ्ट साइडमा वी अलवेज युज द अड नम्बर्स, वेयरएज इन राइट साइड वी युज द टर्म इभन नम्बर्सहरू युज गर्छौँ कि, ठिक छ। सो राइट साइडमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि इभन नम्बरहरू युज गर्छौँ। जस्तै इट क्यान बी अब फ्रन्टल रिजनमा 2हरू भयो, 4 भयो, अनि सेन्ट्रल रिजनमा C4 भयो। त्यसपछि हजुर अझै पछाडि जाँदाखेरि पराइटल रिजनको आफ्नै आउँछ होइन, अनि टेम्पोरल रिजनको यतातिर आफ्नै आउँछ होइन। सो टेम्पोरल रिजनको सो युजली एफ डिनोट्स फ्रन्टल, सी डिनोट्स सेन्ट्रल, टी डिनोट्स टेम्पोरल, पीले चाहिँ पराइटल लोबलाई डिनोट गर्छ क्या। वेराज यदि हजुरले P4 देख्नुभयो भने के हो, यो पराइटल लोबको हामीले इलेक्ट्रिकल रिडिङ लिइरहेको छौँ, स्पेसली यो राइट साइड, किनभने राइट साइडमा वी युज द टर्म इभन, वेराज लेफ्ट साइडमा वी युज द टर्म अड नम्बर्सहरू हामीले राइट साइडमा युज गरेर। सो अड नम्बर आर युज इन द लेफ्ट साइड है। सो लेफ्ट साइडमा वी युज अड नम्बर्स, वेराज इन द राइट साइड वी युज द इभन नम्बर्स है। सो थाहा हुनु पऱ्यो। इन केस हजुरले रिडिङमा देख्नुभयो, सो इफ यु आर रिडिङ द टर्म एफ मिन्स फ्रन्टल लोब, सी मिन्स सेन्ट्रल रिजन, आर पी मिन्स पराइटल रिजन, वेराज त्यस्तै टी भनेको चाहिँ टेम्पोरल रिजन जति पर्छ। सो जस्तै हामीले एउटा यो इजी हेरौँ है। यो इजीमा हामी के देखिरहेको छ भने नर्मल यहाँ वेभ्सहरू चलिरहेछ, सँगसँगै यो ठाउँमा चाहिँ एक्टिभिटीहरू एकदमै बढेको जस्तो देखिन्छ। अब यो एक्टिभिटीहरू लेफ्ट कर्टेक्समा बढ्यो कि राइट कर्टेक्समा बढ्यो कि डिफ्युजली बढ्यो, यो पनि थाहा हुनुपर्छ, जुन चाहिँ विल बी टकिङ स्पेसली इन इपिलेप्सी एन्ड सिजर्सहरूमा। यसमा चाहिँ हामीले यो फोटोमा के देखिरहेछौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ डिफ्युजली दुइटै अब लाइन हामीले मैले के भनेको थिएँ भने हजुरले चाहिँ के हेर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हजुरले हेर्नु पऱ्यो है, नम्बरहरू हेर्नु पऱ्यो। जस्तै यहाँतिर सबै यो अड नम्बरहरू थियो, अड नम्बर भन्ने बित्तिकै यो कुन साइडको भयो, लेफ्ट साइडको भयो। सो लेफ्ट साइडमा चाहिँ हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि सो लेफ्ट साइडको कर्टेक्समा इन द फ्रन्टल रिजन, इन द सेन्ट्रल रिजन, इन द पराइटल रिजन सबै ठाउँमा एक्टिभिटिजहरू बढेको देखिन्छ। सिमिलरली यतातिर 4 4 4 भने यस्तो लेखिरहेछ भनेपछि वाट वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड कि यो भनेको चाहिँ हाम्रो राइट साइडको लिड्सहरू हो क्या। सो राइट साइडको कर्टेक्समा पनि एक्टिभिटीहरू ग्रसली बढेको देखिरहेछौँ भनेपछि के हो, राइट साइड र लेफ्ट साइडको कर्टेक्स दुइटैमा एक्टिभिटी बढेछ भने यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, दिज आर, यसको कारण चाहिँ इन्क्रिज इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी इन बोथ अफ द कर्टेक्स भएको कारण चाहिँ यसलाई हामी डिफ्युज इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जहरू भन्ने भन्छौँ। सो युजली दिज आर हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ लोकलाइज नभइकन डिफ्युज सिजर्सहरू चाहिँ यस्तो देखिन्छ है। सो इन दिस भिडियो वी हेभ डिस्कस्ड अबाउट इजी इन अ बिट है। इजीको हामीले डिटेल कुराहरू छन्, विल डिस्कस इट इभन इन साइकेट्री है। स्लिपहरू पनि हामी साइकेट्रीमै राम्ररी डिस्कस गर्छौँ। जस्ट बेसिक पोइन्ट टु नो हाउ डु वी रिड इजी भनेर, त्यो कसरी कहाँ के प्लेस भएको हुन्छ, इलेक्ट्रोडहरू कसरी राखेको हुन्छहरू मात्र जान्नलाई, अनि हरेक स्लिप साइकलमा किन यो हुन्छ भनेर भने। अब एउटा कुरा मैले अघि भन्छु भनेर प्रमिस गरेको थिएँ तर अहिलेसम्म भनिनँ। मैले के भने भन्दाखेरि ब्रेनहरूमा चाहिँ हामीले के गर्यो भन्दाखेरि जति मान्छे एक्टिभ छ, एक्टिभ हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी हाई हुन्छ वेराज एम्प्लिट्युड कम हुन्छ। लेस एक्टिभ फेजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा उसको एम्प्लिट्युड हाई हुन्छ वेराज फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कम हुन्छ। यस्तो किन होला त है। सपोज हामी यो यो छ अहिले म जे भन्न गइरहेको छु यो चाहिँ हजुरको गाइडनमा लेखेको छ, सेम कुरा म चाहिँ एक्सप्लेन मात्र गर्न गइरहेको है। सो अब यसमा चाहिँ के हुन्छ लेट अस सी। सो जब हाम्रो ब्रेन एक्टिभ हुन्छ त्यतिखेर मल्टिपल फोकाई इन द ब्रेन चाहिँ के हुन्छ, दे आर एक्टिभ के। अनि हरेक फोकाईले आफ्नो डिस्चार्ज क्रिएट गर्छ। यो डिस्चार्ज कुनै टुवार्ड्स हुन्छ, कुनै अगेन्स्ट पनि हुन्छ क्या, सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि। अनि यो डिस्चार्जमा के हुन्छ भने डिफ्रेन्ट एरियाले डिस्चार्ज निकालिरहेको छ भने त्यसको फ्रिक्वेन्सी यसै हाई हुने भयो क्या। तर यो सबै फ्रिक्वेन्सीहरू मतलब यो सबै डिस्चार्जहरू एकअर्कासँग समेटिभ पनि हुनसक्छ र रिडक्टिभ पनि हुनसक्छ क्या। इनकेस समेटिभ छ भने त्यसले आफूलाई जोड्थ्यो होला, तर रिडक्टिभ छ भने के हो, हरेक डिस्चार्जले एकअर्कालाई एन्टागोनाइज गर्छ क्या। त्यसै कारण चाहिँ अल्दो द फ्रिक्वेन्सी बढेको जस्तो देखे पनि द एम्प्लिट्युड इज डिक्रिज। सो वी डु नट इभन टेक केयर अबाउट द एम्प्लिट्युड इन विथ रिगार्ड टु ब्रेन एक्टिभिटी। हामी जहिले पनि ब्रेन एक्टिभिटी भन्ने बित्तिकै वी सी फर द फ्रिक्वेन्सी, यो कुरा चाहिँ हामीलाई याद हुनु पऱ्यो, ठिक छ। वेराज इन केस ब्रेन चाहिँ अलिकति साइलेन्ट हुँदाखेरि थोरै एरियाले मात्र फोकस जेनेरेट गर्छ क्या। अनि यो थोरै एरियाले फोकस जेनेरेट भयो भने यसलाई रिड्युस पनि, यसको एम्प्लिट्युडहरूलाई रिड्युस पनि गरिँदैन क्या। जस कारणले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एम्प्लिट्युडहरू हाई हुन्छ र तर थोरै एरिया अफ ब्रेनले एक्टिभेट भएको कारणले हजुरको फ्रिक्वेन्सी पनि कम हुन्छ है। सो फ्रिक्वेन्सी कम भयो भने चाहिँ ब्रेनको एक्टिभिटी कम हो बुझ्ने हो। एम्प्लिट्युड र ब्रेनको एक्टिभिटीलाई कहिले पनि जोड्नु चाहिँ भएन है। सो इजी चाहिँ मैले भनेअनुसार है। सो इट इज डिस्कभर्ड बाई ह्यान्स बर्जर होइन। रफली 10 देखि 20 लिडहरू यसमा युज गरिन्छ, त्यसैले यसलाई 10 to 20 लिड सिस्टमहरू भनिन्छ। यसमा इलेक्ट्रोडहरू इनकेस सेन्टरमा राखेको छ भने यसलाई जेड भन्छ। लेफ्ट साइडमा युजली अड नम्बर युज गरिन्छ, राइट साइडमा हाम्रो इभन नम्बरहरू युज गरिन्छ।
है। अनि त्यसपछि के हुन्छ, नर्मली आँखा क्लोज गर्दाखेरि तर वेयर द माइन्ड इज वन्डरिङ माइन्ड विथ आई क्लोज, त्यसमा हामी अल्फा रिदम देख्छौँ है। सो अल्फा रिदमको फ्रिक्वेन्सी 8 देखि 13 हर्ज हुन्छ युजली वेन वी आर ड्राउजी, यो केसमा हामीले अल्फा रिदम नोट गर्छौँ। बिटा रिदम चाहिँ आँखा खोल्दाखेरि बिजी माइन्ड हुँदाखेरि 13 देखि 30 हर्जको जुन फ्रिक्वेन्सी हुन्छ त्यसलाई हामी बिटा रिदम भन्छौँ। एनआरएम फेज 1मा हामीले चाहिँ थीटा रिदम जस्तै देख्छौँ जसको फ्रिक्वेन्सी 4 देखि 7 हर्ज हुन्छ। इन स्टेज 2 इट इज द लङ्गेस्ट फेज अफ एनआरएम स्लिप, यो याद राख्नुपर्छ। यसमा चाहिँ हामीले के कम्प्लेक्सेस स्लिप स्पिन्डल्सहरू देख्छौँ। सो यसमा फ्रिक्वेन्सी अलिकति बढेर 12 to 14 हर्ज जति हुन्छ। वेराज इन एनआरएम 3 and 4 वी गेट द स्लोएस्ट प्याटर्न इन आवर ब्रेन है। सो स्लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी द्याट इज रफली अब 0.5 देखि लिएर 4 हर्ज जतिको हुन्छ एन्ड द्याट इज रफली नोन एज डेल्टा वेभ्सहरू है। सो दिस इज द स्लोएस्ट वेभ प्याटर्न द्याट अ पर्सन क्यान द पर्सन क्यान ह्याभ। अब रेम स्लिपमा चाहिँ अब हामीले हेर्दाखेरि मैले के भनेको थिएँ, रेम स्लिपमा बिलो नेक बडी प्यारालाइसिस हुन्छ। सो टोन अफ द मसल इज एन्टायरली रिड्युस्ड भनेर कुरा याद राख्नुपर्छ। इजी हेर्दाखेरि बिटा वेभहरू देख्छौँ जसको स्पेसिफिक प्याटर्नलाई भन्दाखेरि वी कल इट सटुथ प्याटर्न। So easy को बारेमा we'll be discussing more in the coming videos with respect to epilepsy. So our next discussion will be on epilepsy. Thank you.